ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਏਕਮ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਰ ਦੈਨ 220 ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਔਰ ਜਮਿਆ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ का अंग 396 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਲੀਆ। ਆਓ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਕੜੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਗੁਰਮੀਠੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੇ ਗੋ। ਤਹਾਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਬਾਜੈ ਨਿਤ ਬਾਜੈ, ਨੀਝਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੇ ਗੋ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਿਗਾਸ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ ਰਹਾਉ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਵਦੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ। ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै भाण।
गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। भागां वालियो, जिस शब्द का असां सारियां ने हो रल मिल के पाठ सुनिया ते कीता है, ये शब्द राग आसा दे अंदर श्री गुरु अर्जन साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 396 उपर सुभायमान है। यह शब्द बड़ा प्रचलित ते इहदे नाल एक साखी भी बड़ी प्रचलित, पर असां सारियां ने इस शब्द नूं उस एक दे कंसैप्ट नूं, एक दे फलसफे नूं सामने रखते अते नाल नाल जिधर गुरु साहब कहंदे पए ने आपे बीज आपे ही खा, गुरु साहब कहंदे पए ने आपन हत्ती अपना आपे ही काज सवारिए। इस फलसफे नूं सामने रखदियां असां सारियां ने रल मिल के समझण दी कोशिश करनी है। गुरु अर्जन साहब अज मेरे तुहाडे बारे सानू की उपदेश बख्शदे पए ने, ताकि असीं भी अपना एक नवा जन्म कर सकीए। आओ विचार प्रारंभ करन तो पहला एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोई। फरीद साहब एक बड़े ही कमाल की बात आरंभता विच साडे सामने रखते पे ने। फरीद साहब कहते ने जे कोई इस शरीर नूं रत्ती मात्र जरा जिन्ना भी चीरे जख्म पहुंचाए, इहदे विचों बिल्कुल भी रत्ती मात्र खून ना निकले। जे कोई तन नूं चीरे, इस तन नूं जख्म पहुंचाए, रत्ती मात्र भी खून ना निकले। फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोए, जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत ना होए। जेड़े तन, जेड़े शरीर, जेड़ी जिंदगी रब नाल रखी हुई है, उन्हां दे अंदर रत है ही नहीं, खून है ही नहीं। बड़ी अजीब बात। असी एक थां बिल्कुल पढ़ते हाँ कि जदों शरीर की भी बात है तो गुरु साहब स्पष्ट करते हैं हर चीज कुदरत के नियम के अनुसार है। एक बच्चे का जन्म भी होंदा है तो उहदे पिछे की काम करता पे, मां की रकत पिता बिंद धारा। गुरु साहब की बानी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, जैसे मात पिता बिन बाल ना हुई। मतलब एक शरीर के अंदर खून होना तो लाजमी है। फरीद साहब एक बड़ी ही रमज भरी, बड़ी ही डूंगी बात साडे सामने रखते पे ने। किसी पक्षों भी फरीद साहब ने गल अधूरी नहीं की, फलसफा बिल्कुल स्पष्ट है। पर मेरे वर्गे बंदियां नूं यह बात सौखी समझ आ जाए। फरीद साहब के श्लोक के नाल अगला श्लोक गुरु साहब ने अपना दर्ज किया। फरीद साहब कहते पे ने फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोए, जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत ना होए। अगला श्लोक गुरु साहब ने अपना नाल दर्ज कर दिता। वो की क्या, यह तन सबो रत है। हुण उत्थे कहंदे पे ने कि जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत ना होए। हुण अगे गुरु साहब अगे स्पष्ट करते पे ने अपना श्लोक नाल दर्ज करके, ए तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए। ए तन रत तो बिना, खून तो बिना हो ही नहीं सकता। पर अगे हुण पहेली खोल दी। गुरु साहब कहंदे पे ने जो शह रत्ते आपने, तित तन लोभ रत ना होए। जेड़े मनुख, जेड़ी जिंदगी, जेड़ा जन्म सच नाल जुड़िया होए ना, उन्हां दे जीवन नूं जिस एंगल तो भी फरोल के वेख लो, उन्हां दे जीवन नूं जिस एंगल तो मर्जी देख लो, जिस मर्जी सिचुएशन विच भले देख लो, उन्हां दे जीवन दे विच एक रत नजर नहीं आना। ओ केड़ा, जो शह रत्ते आपने तित तन लोभ रत ना होए। उन्हां दे जीवन दे विच ओ लोभ रूपी खून तुहानूं कित्थे भी नजर नहीं आना।
गल कीती तन दी, गल कीती खून दी, रत दी, पर मैसेज साडे अंदर दा दिता। मैसेज जो एक असी शरीर क्रिएट किया होया उदा दिता। मैसेज जो असी एक लोभ रूपी रत दे आसरे जिंदगी जींदे पया उदा दिता। बल्कि गुरु ग्रंथ साहब की बानी एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। हुण मेरा ते तुहाडा शरीरक जन्म होया, वो मेरे तुहाडे कंट्रोल विच नहीं। असी किस घर दे विच जन्म लिया, साडा कौन मां कौन पिता, साडे कौन भरा भैन, किस घर दे विच जन्म लिया, यह साडे कंट्रोल विच नहीं। बल्कि जदों बरीकी नाल वेख के देखिए ते गुरु साहब दी बानी 3 तरह की मौत ते 2 तरह के जन्म का जिक्र करती है। हुण एक प्रथा है तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, कुदरत का नियम है। हुण एक पासे जदों कह दिता है जैसे मात पिता बिन बाल ना होए, शरीरक जन्म कुदरत के नियम के अनुसार हो रहे। हुण जिहड़ी चीज ने जन्म लिया है कुदरत के नियम के अनुसार उसने खत्म भी होना है, शरीरक मौत तो होनी होनी है। हाँ, यह गल वखरी है कि मनुख मेहनत की अपने शरीर का ध्यान रखिया इन्ना के यतन कर सकता है कि जिन्ने चिर वो जिंदगी जींदा पिया है वो अपने पैरों ते खड़ा रहे, किसी ते डिपेंड ना हो, एक चज की जिंदगी जी। पर गुरु साहब कहते पे ने आ मैं एक होर एक दूजे किस्म की मौत की गल करा, जो तू रोज मरदा पे। तू एक अपने शरीरक मौत तू ते डरदा है ना, तो एक मौत रोज मरदा पे पर तेनू उस मौत का चेता ही भुलिया होया। गुरु साहब स्पष्ट कर देने, मरता मरता जग मुआ। हुण तू रोज मरदा पे, पता तेनू अपनी गड्डी देख के वो खुशी नहीं होंदी कि जे तेरे गुआंढी ने मेरे को वड्डी गड्डी ले ली जो साड़ा होना है ना, तू अपनी गड्डी का भी आनंद नहीं मार पाना। मरदा पे कि नहीं? तेनू हर वक्त दूजे नाल कोई अपने आप को कंपेयर करने, कंपेयर यह करदा कि उहदे अंदर एक गुण है, मैं गुण सीख ला, पर तू किसी नू वेख के जलदा पे। तेरी हालत पता की बन चुकी है, जो गुरु साहब स्पष्ट करते हैं, जो प्रेमाने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा रीस करदा पे। तू रीस तां करदा कि इहदे पल्ले ए कोई चीज है, ए चीज मैं भी सीखना, पर तू साड़े दे विच जिंदगी जींदा पे, तू निता प्रति मरदा पे, जिसनू कहंदे पे ने आत्मक मौत। मरता मरता जग मुआ। बल्कि गुरु साहब ने इत्थे तक स्पष्ट कर दिता, मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुयास। मता समझो कि ये जग जींदा पे ये इतना डुअलिटी विच है, इतना दुविधा विच है, इतने दुचित्तेपन दे विच है कि ए बस निता प्रति आत्मक मौत मरदा ही मरदा पे। वैसे दुविधा दे नाल ना सानू भी बड़ी मोहब्बत है। एक बार पहला भी तुहाडे नाल भाई साहब की एक पौड़ी सांझी कीती सी, मैनूं फिर चेते आई, वो आरंभता विच सांझी करके मैं अगे चला। एक बंदा खड़ा है, हुण उस बंदे दे आस पास अगर एक शीशा होए, सामने एक शीशा होए, उस शीशे नूं देख के वो चंगे ढंग नाल तैयार हो सकते, अपने आप नूं वेख सकते, पर उत्थे अगर मल्टीपल एंगल्स ते शीशे लगदे वो क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन। भाई साहब कहते पे ने, दोए दर्पण देखे एक मैं अनेक रूप। हुण अगे एक दूजी एग्जाम्पल दी, दोए दर्पण देखे एक मैं अनेक रूप, दोए नाव पांव धरे पहुंचे ना पार। तू समुंदर तू नदी तू लंघना सी, एक बेड़ी ते सवार होंदा ना, पार जरूर पहुंच जाना सी, पर तू बड़ी चलाकी की, एक पैर पाया एक बेड़ी च, दूजा पैर पाया दूजी बेड़ी च। दस हुण स्कोप है तेरे बच्चन दा, तू पार लग सकता है? भाई साहब कहते पे ने, दोए पांव नाव धरे पहुंचे ना पार। अगली एग्जाम्पल देंदे ने, हुण दोए दिशा गहे, गहाए से हाथ पांव टूटे। हुण स्पष्ट करते पे ने, एक बंदा इस पासे खड़ा है, उहदी बांह खिंचदा पे, दूजा बंदा उस पासे खड़ा है, उधरों दी बांह खिंचदा पे। हुण कोई इधरों खिंचदा पे, इधरों खिंचदा पे, नतीजा क्या निकलना है? उहदे हाथ ही टुटने ने। अगली एग्जाम्पल देंदे ने कि जे दोराहे दो चित होए
ਧੂਲ ਪਗ ਤਾਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਰਾਇਆ ਹੋਏ, ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਧਰ? ਜਿਧਰ ਦੋ ਰਾਹ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਭੂਪ ਤਾਂਕੋ ਗਾਉਂ ਪਰਜਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਭੂਪ ਤਾਂਕੋ ਗਾਉਂ ਪਰਜਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਤ। ਦੋਏ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਨਾ ਕੁਲਾ ਬਦੂ ਨਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਟੇਵ ਗਹੇ, ਸਏ ਜਮਡੰਡ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਖਵਾਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵਦਾ। ਮਤਾ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁਯਾਸ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੜਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇसी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਹ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ। ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ, ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਏ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਆ, ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੌਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਏ ਮਨ।
तेरा एक बड़ा ही एक नवा जन्म, नवा मन बनना क्रिएट हो जाएगा। तू एक आप अपने आप ਨੂੰ क्रिएट करेगा, तू अपना एक नवा हैप्पी बर्थडे मनाना शुरू कर देगा, जिसनों गुरु साहब अज कहते पे ने जम्मिया पूत। गुर क्या शब्द बनावो ए मन, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, सतगुर क्या जन्म गवन मिटाया। एक नवा जन्म तू ले लेगा, जिस नवे जन्म नु कहंदे पे ने जम्मिया पूत। हुण समझना पेगा पूत कौन है। एक पंक्ति, एक शब्द सानू लगभग सारियां नु कंठ होना है। केड़ा? पूता माता की आसीस, निमक ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। कद पढ़िया जाता है? जदों साडे घर विच बच्चे का जन्म हो। साडा एक बहुत वड्डा दुखांत है, असी शब्दां नू ना लेबल कर दिता। ए शब्द बच्चे दे पैदा होने वक्त, जदों बच्चा वड्डा होना शुरू होया, साडियां कुछ मंगा नाल नाल होनियां शुरू होईयां। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जदों विआह होया ते फिर एक ते पढ़िया विआह हुआ मेरे बाबूला, ते नाल नाल की पढ़िया लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जदों कारोबार वड्डा होना शुरू होया ते फिर नाल नाल की लिख दिता, ए भी दात तेरी दातार। हुण इस तरह ही सिस्टम चलदा रहा। जदों मौत हुई फिर उस तो बाद की पढ़िया, असां भी उत्थे जाना कोई चाहता नहीं है, पर पढ़ेगा जरूर, असां भी उत्थे जाना। पढ़िया जरूर, बाबा बोलते थे कहां गए। हुण सारे शब्दां नू समझिया नहीं, सारे शब्द बस पढ़ी गए। बल्कि मैं तो एक थां अर्ज कीती सी कि जदों किसी दे विआह दे विच भी जाओ ना, जेड़े पोतरे वाले हैं, गुरु साहब लावां दे विच की कहंदे पे ने, की समझांदे पे ने, ओ तां बड़ी दूर दी गल है। पोतरियां वालों कोलों यही पुछ के देख लो कि ओ लां किहड़े गुरु साहब ने उच्चारण कीती है, किहड़े राग दे विच, तुहानूं उत्थे जवाब मिल जाना। पर ओ सलामां ते इन्ना देणगे जिन्हां उन्होंने ट्रिपल PhD की हुई है। साडी हालत है नहीं वापरी, सलामां ते जरूर देनियां ने, पर साडी हालत है कि जो चीज असी सदियां तो पढ़ते आंदे पे हां, जे असी एक बच्चे नूं कहिए ना, बच्चा तू पढ़ाई नहीं करता, तेनों इन्नी मेहनत करके असी स्कूल भेजते हैं, तो उत्थे दा उत्थे खड़े मेहनत, असी इतनी मेहनत की, इतना पैसा लाया, तो उत्थे दा उत्थे खड़े अगे नहीं वधदा पिया। बच्चा सामनों कह दे गल ते तुहाडी ठीक है, पर मैं जद दा पैदा होया, जद दा होश संभालिए, रोज सवेरे देखे तुहानूं पढ़दे होए, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, औखला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत टाल। दसो कि जड़ा जत पहारा धीरज सुनियार दा अर्थ की है? अपने आप नूं जवाब देओ कि सानू अर्थ असी दस सकते हैं, उस बच्चे की तसल्ली कर सकते हैं। जे नहीं कर सकते, सानू कुछ सोचना पड़ेगा। जिस गुरु दे अगे मत्था टेकदे पे हां, जिस गुरु नूं धन आखदे पे हां, कि वाकई साडी कथनी ते करनी एक है कि असी धन मनदे हां। जे किसी चीज नूं धन मनीए, फिर कि साडा फर्ज नहीं बनेगा? फर्ज छड्डो कि साडा चित नहीं करेगा कि जिसनूं मैं धन आखदा पे हां, देखा ते सही, पढ़ा ते सही, वो धन क्यों है? या केवल ता केवल बस असी गुरु ग्रंथ साहब की बानी नूं केवल ता केवल अपनी रस्म पूर्ति तक सीमित रख ले, जवाब असी अपने आप नूं देना, किसी होर नूं नहीं। जे केवल रस्म पूर्ति तक सीमित रखा हुआ है ना, फिर किधर ना किधर जो साडे हालात ने, उहदे लई जिम्मेवार असीं किसी होर नूं दोष ना देओ। ऐ ना क्या करो कि साडियां अरदासां पूरीआं नहीं होंदियां। ओ भलिओ पुरखो, अरदास का फलसफा असीं समझ नहीं सके। ओ भलिओ पुरखो, अरदास है एक कमिटमेंट। ओ भलिओ पुरखो, अरदास का मायना है अपने आप नाल, अपने निज घर विच वसे रब नाल गल्लां करनियां। अरदास एक शीशा है जो सानू सच दिखांदा पे कि मैं ऐ करदा पिया हां ते मैं की जिंदगी जींदा पिया। जदों उस फलसफे नाल अरदास नू समझांगे, फिर पता लगेगा जेड़े काम बिगड़े हुए ने, जेड़े हालात बिगड़े हुए ने, उहदा जिम्मेवार मैं हां, रब ने। जदों अपने कम्मां दे प्रति सुचेत होने शुरू होए, फिर सानू पता लगे गुरु साहब पता की कहंदे पे ने, बाहरली तौर ते बड़ियां आसीसां दित्तियां, पर गुरु साहब पता की कहंदे पे ने, हे मेरे मन रूपी पुत्र, पूता माता की आसीस
ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਮਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਸੱਚ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ। ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਦਦ, ਇਤਨਾ ਸਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਵਾਂਝਾ। ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਕਿ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ ਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ, ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀਜੇ ਹਰਬਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਤ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰਬਾਂਝਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਤ, ਉਹ ਜਨਮ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੂਤਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ, ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਿਆ? ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਆਏਗਾ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕੌਣ? ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸੋ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਵਿਨ ਮੰਨੇ ਕੱਚ ਨਿਕਚ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਭਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ
ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਲਾਏ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏ। ਅਸਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਆਲਸ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਬੋਲ ਖੁਆਰ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕਿਉਂ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨਾ, ਕਪਟ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਵਾਚਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਲੀਜੈ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕਰਮ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ। ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ
भगत ना होई राम, बिना सच्चे ज्ञान तू भगती असल भगती हो नहीं सकती। पर मेहनत तो मैं बड़ी करदा पिया, भगती मेरे हिसाब नाल तो मैं बड़ी करदा पिया। कबीर साहब ना इस चीज नूं बड़े प्यारे ढंग विच समझाते हैं। जदों भी किसी ने हत्थां पैरां ते ना मेहंदी लानी होए, वो एक बड़े प्रोसैस के थ्रू निकलती है। मेहंदी नूं बड़ा रगड़िया जाता है, बड़ी मेहनत नाल उसनूं तैयार किया जाता है, रगड़ रगड़ के ना उसकी पेस्ट तैयार होती है। उस तो बाद जाके वो मेहंदी किसी के पैरों का या हत्थों का श्रृंगार बनती है। कबीर साहब स्पष्ट करते हैं, कबीर साहब कहते पे ने, कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए। मेहंदी वांग ना मैं भी बड़ी मेहनत की, मैं भी बड़ा रगड़िया, मैं भी बड़ी कालना की, कोई कमी नहीं रह गई। कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए। मेहंदी ने कालना की, मेहंदी की मंजिल की सी किसी के हत्थों का या पैरों का श्रृंगार बनना। पर कबीर साहब कहते हैं बड़ी अजीब घटना वापरी। कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए, तैसे बात ना पुछिया कबू ना लाई पाए। वो मेरे पति प्रभु ने परवाह नहीं ना किया, मैनू अपने हत्थां ते मैनू अपने पैरों ते लाया ही नहीं, कालना तो मैं बड़ी की, हद हो गई। बट एक पासे ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, एक तिल नहीं भन्ने काले। तू एक तिन मात्र भी, एक जरा जी भी मेहनत करे वो भी अजाई, वो भी वेस्ट नहीं जानी। हुण इस पासे कबीर साहब कहते पे ने, कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए, तय शह बात ना पुछिया कबू ना लाई पाए। कबीर साहब का भी फलसफा श्लोक किसी पास्यों भी अधूरा नहीं, पर अगेन मेरे वर्गा बंदा समझ ना पाए, इस करके गुरु साहब ने अगला श्लोक अपना दर्ज किया। गुरु साहब ने समझाया, कबीर साहब कहते पे ना, कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए, तै शह बात ना पुछिया कबहू न लाई पाए। मैला तीजा नानक मेहंदी करके रखिया, सो शह नदर करे आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाए ले। ए पिरम प्याला खसम का जय पावे तैंदे। जिस मन नूं चंगा लगदा पे वो प्याला पी सकदा सी, पर की सी वो भलिया पुरखा मेहंदी वांग कालना ते बड़ी कीती, पर प्रॉब्लम पता है की सी, तेरा जीवन बड़ा बेतरतीबा सी। तू कालना कीती पर कालना बेतरतीबा कीती, तू मेहनत कीती पर मेहनत दे पिछे कोई लॉजिक नहीं सी, मेहनत दे पिछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं सी, मेहनत दे पिछे अपनी हौस सी, इस करके तेरी मेहनत परवान नहीं हो रही सी। पर गुरु साहब ने कहता सी, नानक मेहंदी करके रखिया, सो शह नदर करे आपे पीसे। अपने मन नू उस सच नाल इकमिक ते करदा, आपे कसे, फिर तू उस नियम के अनुसार ही घालना करनी सी, कसना सी, उस मेहंदी ने परवान होना ही सी। पर वो पता है ता होना सी, ए पिरम प्याला खसम का, खसम की है सच, ए सच दा प्याला जे तेनू चंगा लगदा, तू फिर बिना जो भी फ्रूटलेस काम ने उस पर थाए अपनी मेहनत नहीं करनी सी, तू मेहनत करनी सच पासे सी। जे तू तरदीब दे आग के विच मेहनत करदा, उस मेहंदी ने उस कालना ने परवान होना ही होना सी। इस करके गुरु साहब कहंदे पए ने, जम्मिया पूत भगत गोविंद का, ए मेरा मन नवा जन्म पिया है, जो कि विन गुण कीते भगत ना होए वाले फलसफे नू समझ के गुना वाली जिंदगी जी के भगत बनिया है। ए मन भगत दा जन्म होया। पर हुण अगला सवाल होएगा, भगत है किसदा? गुरु साहब कहंदे पे ने, भलिया पुरखा 3 टर्म्स 3 वर्ड्स 3 अखर तक पहुंचे, चौथे अखर ते भी एक मल नहीं रुक जा। जम्मिया पूत भगत हुण किसदा? गुरु साहब कहंदे पे ने, गोविंद का। गो दा भाव है धरती। ए मेरी हिरदा रूपी धरती नू पालन वाला, क्रिएट करन वाला। वैसे भी ना गुरु ग्रंथ साहब दे विच इहो जे अनेक टब्स आंदे ने, गोपाल, गोबिंद, ठाकुर। हुण ठाकुर की है? ठाक प्लस उर की है मेरा हिरदा। मेरा हिरदा की सी? कबहू जेड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जेड़ा स्थिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। मेरा मन टिकदा ही नहीं है, कदी टिके आज तक, कदी भी नहीं टिकदा। हुण मान लो तुसी एक फ्रेम लेके आए, उस फ्रेम नू दीवार ते टंगना है,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਬਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੋਂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੇ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠਾਕ, ਸਪੋਰਟ, ਪਿਲਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਪਿਲਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ, ਗੋਵਿੰਦ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਅਗਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਗਮ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਪਿਨ ਕੋਡ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰੋਂਗ ਪਾਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਥਾਨ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਬੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਿਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਭੱਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਸਕੋਪ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਦੈਟ ਵਿਰਲਾ। ਹਰ ਮਨ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੇਗਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਗਏ। ਖੋਜਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਚਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚੇ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ, ਪਰ ਕੀ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰਲੇ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮਨ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਭਗਤ ਹੈ ਕਿਸਦਾ? ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਰਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਏਮ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ,
मैं गल की अच्छे। हुण वो पढ़ोगे ना, वो होणगे हो सकता है 5 6 8 10 पेज दे होण, उस तो बाद तुहानूं एक पेज लगभग पूरा मिल जाएगा जिहदे अंदर रेफरेंसिस एंड लिंक्स होणगे। हुण उस बंदे ने 8 पेज लिखण लई हो सकता है 800 पेज पढ़े होण। असी जिंदगी दे विच अपने आप नूं फिर इस सवाल का जवाब दे दिओ, हो सकता है 100 शब्द भी समझण की कोशिश ना कीते होण, पर की असी दुनिया दे विच हर बंदे नूं सलाहां देण नहीं जा रहे? उहदा कारण पता की है? उहदा कारण है घर दे विच 2 बंदे साडी सुनदे नहीं होण, फिर असी अपनी कुछ ते दसना है ना कि हम भी कुछ होते हैं, फिर जिस जगह ते असी रोब चाड़ सकते हैं ना उन्होंने जाके समझाते हैं। गुरुद्वारे जावांगे, ग्रंथी नूं की कहांगे कि देखो अज रुमाला हल्का जा टेढ़ा है, हल्का जा टेढ़ा है, तेनू तरस आया, तू आप ठीक कर दे, आप सीधा कर ले। जरूर है ग्रंथी का ही काम है। बरात का टाइम है 10 बजे, पहुंचेगी 1 बजे, फिर असी कहांगे कि देग ठंडी वरताइए। हुण 9 बजे की बनी देग 1 बजे तक ठंडी होना कि उन्हें गर्म रहना? हुण ए नहीं सोचा कि 10 बजे का टाइम सी ते असी 1 बजे पहुंचे हैं, पर उत्थे रोब पाना कि देखो तुसा देग ठंडी वरताइए। इन्ना ही कि नहीं, तुसी एक चीज होर नोट करियो, मैं ना एग्जाम्पल पहला भी दिती, साडे घरां दे विच जदों अखंड पाठ रखे जांदे ने तां असल दे विच वापरदा की है? मैं एग्जाम्पल पहला भी एक थां दिती सी ते सारे दे सारे सुनन वाले सहमत होए सी कि यही वापरदा है। तुसां आप देखना कि यह असल दे विच वापरदा है कि नहीं वापरदा। जदों भी घर पाठ रखना हो, हुण गुरुद्वारे टाइम दे दिता जाए कि असी 7:30 बजे पहुंचांगे, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप नूं बड़े सत्कार नाल अपने घर दे विच लैके आके प्रकाश करेंगे। हुण 7:30 बजे पहुंचना सी गुरुद्वारे ते 7:30 पौने 8 तक टीनू मीनू ते सुत्ता ही पे। हुण मुश्किल नाल पौने 8 बजे उन्होंने टीनू नूं उठाया, उहदे बिल्कुल घुमिया पिया, हिलिया पिया, उस तो बाद क्या कि नहान जा, वो नहान गया, बिल्कुल हिलिया पिया। उस वक्त वो जाके 8 सवा 8 बजे गुरुद्वारे पहुंचे, प्रकाश किया गया। हुण जदों प्रकाश किया गया आरंभता हुई। हुण उस वक्त जदों आरंभता हुई है, जेड़े भी घर दे मैंबर ने, जेड़े भी रिश्तेदार साख संबंधी आए ने, सारे बैठे हुए ने। आरंभता की गई, गुरप्रसाद तक पहुंचे, श्लोक पढ़िया गया, पहली पौड़ी हुई, दूजी पौड़ी हुई, तीजी पौड़ी हुई, चौथी पौड़ी हुई, पंजवीं पौड़ी हुई। फिर एक बंदे ने ना अपनी कड़ी देखी, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क सी उहदे कोल, मासी नूं स्टेशन ते लैन जाना। हुण वो उठ पिया। दूजा बंदा, उहदे कोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क, देखने की हलवाई बुक कराए ने कि वो टाइम सिर काम करनगे कि नहीं करनगे। हुण वो भी उठता बना। बाय द टाइम जत पहारा तीरथ सुनियाड़ तक पहुंचांगे ना, तद तक जे अगर पाठ रखा गया है सेंट्रल दिल्ली दे विच ना, ते असीं नोएडा पार कर चुके होंगे। वापरदा है कि नहीं? तुसीं आप सोच के देखो, साडे घरां दे विच वापरदा है कि नहीं? उस तो बाद पहली रात, हुण सारे दे सारे बड़े बिजी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो महापुरख जिन्हां नूं असीं सिर झुकांदे हां, वो जो सानूं जिंदगी दे रमस, जिंदगी दी टेक्निक दसदे पए ने, वो समझण लई टाइम नहीं। पर हाँ, मगरले रूम दे विच वो जो आके एक मोढे ते शॉल रख के, जिन्हें जिंदगी दे विच 2 किताबां ना पढ़ियां होण, वो सानूं सलाह दिंदे पए ने, गोडे नाल गोडा जोड़ के उहदे नाल बैठे होए हैं। वापरदा कि नहीं? हुण रात हो गई है, हुण सानूं चिंता पता की पैंदी है? चिंता यह पैंदी है कि पाठी पाठ करते करते सो ना जाए। हुण उस वक्त की कीता जाए? हुण उस वक्त फिर केड़ा एक मैथड लभ्या जांदा है कि देखो घर दे विच जिहड़ा सब तो बुढ़ा है ना, उन्होंने लभ्या जाए। उन्हें वैसे ही खंग खंग के राती सोना ही नहीं है, उन्होंने बिठा दो, उन्हें आप सोएगा ना ग्रंथी नूं सोन देगा। अगला दिन वापरे, अगले दिन असीं क्रिएट कीती मध दी अरदास। उस वक्त घर दे सारे मैंबर फिर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होए, अरदास कीती। हुण देग वरताई, प्रसाद लिया, इस तरह हथ मले, मल के 2 मिनटां दे विच फिर उधरों गायब, क्योंकि असीं बड़े बिजी हाँ, क्योंकि कल मासी आई सी, अज भूआ ने आना। हुण उस रात एक होर नवी चिंता आनी शुरू हो जाती। जे असीं शगन लई पाठ रखाए सी, उन्हां ने पहुंचना है 9 बजे। असीं चेक करदे हां कि हुण किहड़े पन्ने ते पाठ पहुंचे कि कल सवेरे 9 बजे तक भोग पएगा कि नहीं पएगा। जे अगर लगदा पिया पिछे चलदे पिया, ते फिर ना पाठी दे कंन दे विच किया जांदे, स्पीड वधा दो, वो स्लो करदे पए ने ते इशारे कीते जांदे ने, इस तरह करो। वापरदा कि नहीं वापरदा? तुहाडे जो तुसीं हां दे विच सिर हिलांदे पए हो ते स्माइल करदे पए हो, दिसदा पिया कि वापरदा।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤਾਬੇ ਤੇ ਦੋ ਪਾਠੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਾ ਕੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਚੁੰਨੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਪੀਲੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਚੁੰਨੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਚਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ 47.5 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਧਨ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਖੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਨ ਆਖਦੇ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤੇ ਖੜੇ ਉਹ ਕੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਚੇ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜੇ ਕੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਅਗਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, 7:25 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਆਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਸੀ ਮਾਸੀ, ਉਧਰ, ਅਨੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀੜੀ ਚੱਲਣਾ, ਅਨੇਕ ਟਰਮਸ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਰਹਾਉ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਰਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਪਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਧੁਰ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਕੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਉੱਤਮ ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਕਥਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ? ਹਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਲਿਟਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡੂਕੇਟਿਡ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਟਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਡੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਉੱਤਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਤੇਰੀ ਥਿਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਤ ਤੇਰੀ ਥਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੇ। ਭਰਮ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੇ। ਭਰਮ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨੇ। ਭਰਮ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਦੜਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਉਸ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਹਲੇ 4 ਬੰਦ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।